ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः. Krishna says in Bhagavad Gita. So Lord Krishna and his incarnations, his manifestations in this material world, when they come, their activities are transcendental. Their appearance and their activities are all transcendental. Anybody who knows them as they are, factually, that person doesn't come back to the material world. హరే కృష్ణ. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భావము లేదా కృష్ణ ఆవిర్భావము రెండు ఒకటిగానే పరిగణించబడుతుంది. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభుకి అలాగే కృష్ణుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు. సో ఎవరైతే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పినట్టు సో జన్మ కర్మచమే దివ్యం, ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క పుట్టుక మరియు ఆయన యొక్క లీలల యొక్క అంతరార్థాన్ని యథాతథంగా అర్థం చేసుకుంటారో సో వాళ్ళు ఈ శరీరం వదిలిన పిమ్మట తిరిగి ఈ మృత్యులోకానికి రావాల్సిన పని లేదు. సో శాశ్వతమైన వైకుంఠానికి వెళ్తారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. He is not incarnation. Lord Chaitanya Mahaprabhu is not incarnation of Lord Krishna. He is Krishna himself. We must understand this properly. There are enough evidences in the scriptures which mention about the Lord Chaitanya Mahaprabhu's appearance in this material world. సో కృష్ణుడికి చైతన్య మహాప్రభుకి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు. సో యాక్చువల్లీ అందరూ అనుకోవచ్చు చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడి యొక్క అవతారం అని. సో కృష్ణుడి యొక్క అవతారం కాదు, ఆయన సాక్షాత్తు కృష్ణుడే. సో కృష్ణుడే సో 500 సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకంలో అవతరించారు. Right from Satya Yuga till Mahabharata, we find so many wonderful explanations or references how Lord Chaitanya appears in this material world, and is Krishna himself. In వేదాలన్నింటిలోని అలాగే చైతన్య చరితామృతం వరకు మనకి గమనిస్తే సో చైతన్య మహాప్రభు ఎలా అవతరించారు, ఆయన కృష్ణుడే అనే విషయాన్ని సో చాలా చక్కగా నిర్ధారించాయనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. Prahlad Maharaj, when he offers prayers to Nrsimhadev, he says that, "My Lord, you are Triyugi. You are Triyugi. Lord appears in 3 ages. How many ages are there total? 4 ages. Satya, Treta, Dwapar, Kali. So he says that you appear only in 3 ages as the Supreme Lord." And ప్రహ్లాద్ మహారాజు నరసింహస్వామిని ప్రేయర్ చేస్తూ ఆయన స్తుతిస్తూ సో ఆయన్ని త్రియుగి అని అంటున్నాడు. సో త్రియుగి అంటే 3 యుగాల్లో దర్శనం ఇచ్చేవాడు సో అని చెప్పేసి అర్థం ఉంటుంది. ఏంటంటే సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాల్లో భగవంతుడు అందరికీ కళ్ళకి కనపడేవాడు అంటున్నాడు. Kali-yuga, he appears as Channavatar. He is saying, Prahlad Maharaj, in Kali-yuga he appears as Channavatar. Channa means what? Covered. Covered incarnation means what? He doesn't declare I am Supreme Lord directly to everyone. So people know him, only the people, very few people who are his close associates, they know he is Supreme Lord. Otherwise he comes as Channavatar, covered incarnation. He comes in the form of his own devotee. So Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. సో అయితే కలియుగంలో ప్రహ్లాదుడు అంటున్నాడు సో కలియుగంలో నువ్వు అవతరిస్తావు, ఎలాగ అవతరిస్తావు అంటే సో గుప్తావతారంగా అవతరిస్తావు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట. Also there are many Puranas is explained, Chaitanya Upanishad is explained. Also Mahabharata, many places is explained. Mahabharata, our Vishnu Sahasranam, he said Hemanga Varna, that shloka, all of you very famous. So he will have golden complexion. Also Srimad Bhagavatam, very famous shloka. The shloka, Krishna Varnam Trisha Krishnam Sango Pangastra Parshadam Yadnehi Sankirtana Prayehi Ajantehi Sumedasaha. It is said that, Srimad Bhagavatam says that Krishna Varnam Trisha, he has given up his original Krishna Varna. Krishna Varna means black Varna, blackish, not exactly black, blackish. New monsoon cloud, that is the Varna of Lord Krishna afterwards. Okay. You write it down, what doubts are there.
After class. Okay. So he has given up his Krisha, or this Krishna Varna, and he has come as Akrishna Varna. Akrishna Varna means what? Krishna Varna is blackish. So opposite of that what? Gaura. Gaura Varna. So his complexion is of molten gold. Gaura Varna. Tisha Krishna. Sangha Pangastra Parshadam. He has come along with his Parshadas. Anga, Upanga, Astra. What is Astra? His beauty. His beauty is Astra. Just by looking at him, he was 7 feet tall, like a lion, broad chest, slender waist, and very like a lion he was. And he was so beautiful. His eyes stretched up to his ears. Kamalaya Taksho. And what is sloka? Ajanulambita bhajo kanakkanakadato. Ajanulambita bhajo. Ajana means what? Stretched till knees. Lord Chaitanya Mahaprabhu's hands are stretched till knees. Ajalambita bhajo kanakavadato. Kanakavadato means what? Kanaka. Kanaka means? Gold. Kanakavadato. Like a gold. His complexion like a gold. Sankirtaneka Pitaro. Sankirtaneka Pitaro. Sankirtan means what? Sankirtan moment. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Sankirtaneka Pitaro. Kamalaya Taksho. His eyes are like lotus. Krishna's eyes are like Aravinda Netra. It's called Aravinda Netra. Aravinda means lotus flower. So Krishna's eyes are also like a lotus flower, like a lotus bird, stretched up to his lotus eyes. So you'll find many deities. You will find older deities. They have eyes like this, paintings, and you'll find like that. Okay, so beautiful. Kamalaya Taksho, Vishwambharo, Dvijavaro, Yugadharma Palau. So Vishwambhara means what? He is the Supreme Lord. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was born, his name was given as Vishwambhar. Why Vishwambhar? Because who sustains the whole universe. The person who sustains the whole universe is called Vishwambhar. Okay? So Vishwambharo, Dvijavaro. Dvijavaro means what? Dvija means Brahmana. Dvijavaro, actually this is for both Nityananda Chaitanya Mahaprabhu both. Dvijavaro. Yuga Dharma Palau. Yuga Dharma Palo. What is Yuga Dharma? When which age? When is Satya Yuga, right? No. Kali Yuga. I was thinking. Okay, we're in Kali Yuga. So what is the Kali Yuga's Yuga Dharma? Chanting. Or Dhyana. No, only chanting Harinam. Dhyana. No. No, Harinam. Harinam. Kale Ekala Dharma, Harinama Sankirtanam. Harinam Sankirtan is the Yuga Dharma of Kali Yuga. So Lord Chaitanya Mahaprabhu comes to propagate. Lord Chaitanya, Lord Nityananda Prabhu, they come to propagate this Yuga Dharma, Harinam Sankirtan. So Yuga Dharma Palo. Vande Jagat Priya Karau, Karunavataro. Vande Jagat Priya Karau. Now they have come here for the well-being of all of us. Priya Karau, Karunavataro, most compassionate incarnation of the Lord, or most compassionate form of the Lord. Not incarnation, form of the Lord. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, his form is the most compassionate form. Lord Krishna comes in Dwapar Yuga and it tells, Sarva dharman prityajya mamekam sharanam raja aham tvam sarva papebhyo moksheshami mashuchaha. Not fear, I'll make you free from all the sinful reactions. Just surrender to me. But then he didn't describe in detail with example how to surrender. So he wants to teach us how to surrender. So he comes in a form of his own devotee. He becomes own devotee.
ఇక్కడ గౌరంగ మహాప్రభు, మీకు అందరికీ గౌరంగ మహాప్రభు ఎవరో తెలుసా? సో ఇక్కడ మనకి ఫొటోస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఒకసారి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే సో మీకు చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఎవరో తెలుస్తుంది. చైతన్య అన్న, గౌరంగ మహాప్రభు అన్న, నిమాయ్ అన్న అంతా ఒకే పేరు. సో ఇక్కడ ప్రభు మనకి కృష్ణుడి గురించి తెలుసు, కానీ చాలామందికి చైతన్య మహాప్రభు గురించి తెలియదు. అయితే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతరణ గురించి సో మన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల్లో ఎన్నో చోట్ల ప్రస్తావన ఉంది. సో ముఖ్యంగా చైతన్య చరితామృతంలో, మహాభారతంలో, భాగవతంలో, అలాగే ఎన్నో పురాణాల్లో, ఉపనిషత్తులో కూడా ఈయన గురించిన ప్రస్తావన ఉందన్నమాట. సో ముఖ్యంగా మహాభారతంలో భీష్మదేవులు వారు హేమవర్ణం అని చెప్పేసి కృష్ణుడు హేమవర్ణాన్ని తీసుకొని వస్తారు అనే విషయాన్ని చెప్తారు. అలాగే భాగవతంలో చాలా ఫేమస్ శ్లోకం కృష్ణవర్ణం త్విష కృష్ణం. కృష్ణుడు ఏ వర్ణంలో ఉంటాడు? సో నీలమేఘశ్యామ వర్ణం, దాన్ని నలుపు అని కూడా చెప్తారు మన వాళ్ళు. అయితే అదే కృష్ణుడు ఆ నీలవర్ణాన్ని త్యజించి సో ఈ కలియుగంలో ఎలా వస్తారంట, దానికి ఆపోజిట్ కలర్ దిశ అకృష్ణం. అకృష్ణం అంటే సో బంగారు వర్ణం, హేమ అంటే బంగారు వర్ణం. సో భీష్మదేవులు వారు చెప్పినట్టు హేమవర్ణంలో ఆయన వస్తాడు. అయితే ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎలా వస్తాడు? సాంగో పాంగర్ష పార్షదం. ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఒక్కడే రాడనమాట, ఆయనతో పాటు ఆయన యొక్క అనుయాయుల్ని కూడా తీసుకొని వస్తారు. వాళ్ళందరూ ఒక సంఘంగా వస్తారు. వచ్చేటప్పుడు ఊరికే వస్తాడు. సో సాంగో పాంగర్ష పార్షదం. సో ఆయనతో పాటు ఒక ఆయుధాన్ని కూడా తీసుకొని వస్తాడు. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఆయన కొన్ని ఆయుధాలు పట్టుకొని వస్తాడు. మరి ఈ కలియుగంలో ఆయన ఏ ఆయుధం పట్టుకొని వచ్చాడు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. ఏ ఆయుధాన్ని పట్టుకొని వచ్చాడు? ఆయన యొక్క అందం. సో భగవంతుడి యొక్క అందం ఎంత ముక్త మనోహరంగా ఉంటుందంటే ఆయన చూస్తూనే ఉండిపోతారనమాట. సో అలాగా ఎంతోమంది సో ఆయన చూస్తూనే చాలామంది మారిపోయారనమాట. సో అలాగే ఆయన 7 అడుగులు ఎత్తుండేవాడు. సో 7 feet హైట్. సో చాలా రేర్ కనపడతారు మనకి ఇప్పుడు. సో అలాగా 7 అడుగులు ఎత్తు. సో ఆయన యొక్క ఉదారమైన ఛాతి, ఆయన కళ్ళు వచ్చేసి పద్మపు రేకుల్లాగా ఉంటాయన్నమాట. అలాగే ఆయన ఆజానుబాహుడు అంటే సో మనం నిలబడితే మన చేతులు మ్యాక్సిమం అంటే థైస్ వరకు వస్తాయి. సో అయితే చైతన్య మహాప్రభు నిలబడితే ఆయన చేతులు ఎక్కడి వరకు వచ్చాయంట? మోకాల వరకు వస్తాయి. సో మోకాల వరకు వచ్చాయి అంటే అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారు? ఆజానుబాహులు అని అంటారు. సో అలాగే ఆయన గౌరవర్ణంలో అంటే బంగారు వర్ణంలో మెరిసిపోతూ ఉంటాడు అనమాట. ఆయన చూస్తుంటే ఒక సింహం వచ్చినట్లుగా కనబడుతుంటుంది అనమాట. సో అంత అద్భుతంగా చైతన్య మహాప్రభు ఉంటారు. సో ఆయనకి తర్వాత కృష్ణుడికి మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనే విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నాడు. అయితే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు తన చివరి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చెప్పాడంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అనే విషయాన్ని చెప్పాడు. అంటే అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి నాకు శరణాగతి పొందండి అని చెప్పాడు. అయితే అన్ని ధర్మాలను వదిలేయడం ఎలా, శరణాగతి ఎలా పొందడము అనే విషయాన్ని గురించి చాలా కూలంకషంగా చెప్పలేదన్నమాట. సో అదే విషయాన్ని మనకి కళ్ళ కట్టినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకునేలాగా సో చెప్పడానికి అదే భగవంతుడు 500 సంవత్సరాల క్రితము ఆయన భక్తుడుగా వచ్చి మనందరికీ ఒక భక్తుడు అంటే ఎలా ఉండాలి, ఆయనకి ఎలా శరణాగతి పొందాలి అనే విషయాన్ని తెలియజేయడానికి సో చైతన్య మహాప్రభు ఈ లోకంలో అవతరించాడు. He had curly hairs. He has golden curly hairs, very attractive. Just by looking at him, people used to become devotees. So that is astra of Lord Chaitanya Mahaprabhu. His beauty, his extraordinary beauty, as the astra of the Lord. Then Sa Anga Upanga, like his associates are called Anga Upanga, Panchatatvas, Advaitacharya, Nityananda Prabhu, Srivas Thakur, Gadadhar Pandit, and other devotees. So like that, all the Upanga, Anga Upanga, Parashada. So he comes along with them, and what he does? Yadnehi Sankirtana Prayahi. Sankirtana he propagates, and who accepts it? Foolish people. Sumedasa, not just intelligent, very intelligent people accept. So all of you are very, very, very intelligent who accepted this. Of course, out of humility we understand that we are fools, but others devotees will glorify now. So the people who accept this actually are intelligent, because all other forms of self-realization in Kali Yuga don't work.
There are many methods. We can do meditation, you can perform yajnas, you can perform very elaborate deity worship as in other ages. Kali Yuga, nothing works. Although we also accept some little minuscule form of that, but what to understand is this is the only way. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namai Vahi Kevalam. Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gitarnatha. So this is the way we must be completely convinced that is the only way to perfect our life. No other way. Don't try to deviate yourself. Don't think that doing some yajna I'll perfect my life. Doing some other activity I'll perfect my life. No, nothing. Nothing can help you in Kali Yuga. Only Harinam. So Hare Krishna Mahamantra, he gives Hare Krishna Mahamantra, and only the people who are really intelligent, they'll accept this wholeheartedly. So we are very happy to see all of you who accepted this wholeheartedly. Krishna consciousness is the only perfection of life. భాగవతంలో సో సుఖదేవ్ గోస్వామి దీని గురించి చాలా చక్కగా వర్ణిస్తారు. కృష్ణవర్ణం త్విషా కృష్ణం సాంగోపాంగర్ష పార్షదం యజ్ఞై సంకీర్తనై ప్రాయ యజంతేహి సుమేధశ. సో అలాగా చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క ఆయుధాన్ని తీసుకొస్తాడు. సో ఆయుధం ఏంటంటే ఆయన యొక్క అద్భుతమైన అందమైన దేహము. అదే కాకుండా ఆయన వచ్చేటప్పుడు సంకీర్తన మూమెంట్ తీసుకొస్తాడు, సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని తీసుకొని వస్తాడు అనమాట. ఈ సంకీర్తన అనేది సో ఈ కలియుగానికి భగవత్ సాక్షాత్కారానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సో నిజానికి చెప్పాలి అంటే సత్యత్రేత ద్వాపర యుగాల్లో మనకి ధ్యానము, యజ్ఞము, అలాగే దేవత ఆరాధన ఉండేది. అయితే ఈ కలియుగంలో మనం అది చేయలేమని చెప్పేసి భగవంతుడు ఈ హరినామ సంకీర్తన తీసుకొచ్చారు. ఈ హరినామ సంకీర్తన సో ఇది ఒకటి తప్పితే సో అదే విషయాన్ని చెప్తున్నాడు ప్రభు. హరే నామ హరే నామ హరే నామైవహి కేవలం. అంటే ఈ కలియుగంలో సో మనకు భగవత్ సాక్షాత్కారం కలగాలి అంటే సో భగవన్ నామం తప్పితే వేరొక మార్గము లేదు 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 సో అనే విషయాన్ని సో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు. సో ఆ హరినామం అనే ఆయుధాన్ని చైతన్య మహాప్రభు తీసుకొని వచ్చి సో మనందరికీ ఈ హరినామాన్ని అందజేస్తూ ఉన్నారు. సో Lord Chaitanya appears, and we should be fully convinced about this fact that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord. If you are not convinced, then you are not able to accept His teachings perfectly with full heart. So please get convinced, be fully convinced that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. There are lots of evidences. If you want, we can give you this full booklet of the evidences that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord. మీరందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే మీరందరూ కూడా దీన్ని ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే శాస్త్రాల్లో సో ఏదైతే చెప్పబడిందో అది వేదవాక్ అంటారు. సో దాన్ని సో అలాగా మనకి ఎన్నెన్నో గ్రంథాల్లో ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావం గురించి ప్రస్తావన వచ్చిందనమాట. సో కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి, అలాగే అంగీకరించాలి కూడా. ఎందుకంటే ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా వేదాల్లో చెప్పిన ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకంటే సో కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు ఇద్దరికి వ్యత్యాసం వేరే లేదు. చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్తు భగవంతుడే అనే విషయాన్ని సో ఈ వేదాలన్నీ కూడా మనకు తెలియజేస్తున్నాయి. కాబట్టి సో ఆ చైతన్య మహాప్రభు దేవాది దేవుడు అని చెప్పేదానికి మనం ఇంకా ఒక పుస్తకాన్ని కూడా రాయొచ్చు. అన్ని విషయాలన్నిటివి సో చైతన్య మహాప్రభు గురించి చెప్పబడి ఉన్నాయి. సో కాబట్టి మీరందరూ కూడా మహాప్రభు సాక్షాత్తు దేవదేవుడు అనే విషయాన్ని మీరు అంగీకరించాలండి. It is mentioned that he will appear in a place called Navadvip. He will be surrounded by 3 rivers and there will be 9 islands. It is mentioned in the scriptures. And this Navadvip Dham was created by Srimati Radharani herself for the pleasure of Chaitanya Krishna. So this Navadvip Dham is not ordinary place. It is created by Srimati Radharani herself for the pleasure of Krishna. So don't think this is a part of some West Bengal, it's all some Bengali. No, it's not that Mathura, Vrindavan is a part of Uttar Pradesh or Ayodhya is a part of Uttar Pradesh. No,
They are not ordinary places. They are spiritual worlds. They are there, but they are not part of that. They are not part of this material world. They are spiritual worlds. And that spiritual world has descended from spiritual world. This particular Dham has descended from spiritual world. So Navadip also is descended from the spiritual world. There is Navadip Dham in spiritual world also. In Golok Vrindavan is divided in two parts. One is Krishna Lila, one is Gaura Lila. Okay. So these pastimes go on eternally in Golok Vrindavan. Don't think when you are chanting Hare Krishna mantra, after some time you will forget Hare Krishna. Not like that. Hare Krishna mantra we chant eternally, even after death. Don't think it is only for self-realization. Once you go to spiritual world, you will forget Hare Krishna. No. Golokera Premadhana Harinama Sankirtana. This is coming from Golok Vrindavan. This is not part of this material world. Hare Krishna mantra is not some mantra, some shloka we are repeating. It is actually coming from spiritual world. So what we are doing is actually we are going to do even after liberation. What we are doing right now, we are chanting Hare Krishna mantra, we are doing Sankirtan. The same thing we are going to continue even after liberation. So how much seriously should take it? Neeraj Prabhu? Huh? How much seriously should take it? Very seriously, na? It's spiritual activity, not material activity. Like you are going to college. Now you are studying in college. You have studied maths, history, geography. How many of you have now day-to-day use for that? Are you using daily that physics, chemistry? We have all studied, na? Physics, chemistry, maths, parabola, hyperbola. But all these things are studied, na? Are you using that daily? Anytime you have used after school? No, nobody has used, isn't it? You are not finished at school. Okay, so that's where it's finished. So nobody has used. So that is different. Material knowledge. But spiritual knowledge, what we have right now, we are having right now, the process we are following, same process we are going to also practice even after liberation. How beautiful, how amazing. We are not wasting our time at all, isn't it? We are not wasting our time at all in doing some kind of thing which will leave it. Just like now many of you are working in some company. Previously we have studied something. You are working in company, no relation. Absolutely no relation, isn't it? What relation is there? No relation. So the material world is like this. You have done something to achieve something, and what you have done, that is useless. No use for you. That knowledge is useless. But spiritual life is not like that. What you are having now, this knowledge, this process will be there eternally with you. So don't take it lightly. Don't take it lightly, this process. This process is eternal process. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This chanting of Hare Krishna mantra is eternal process. సో ప్రభు ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఎక్కడ అవతరిస్తారనే విషయాన్ని కూడా తను ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు చక్కగా ఇక్కడ. సో మనకు వేదాల్లో చైతన్య మహాప్రభు నవద్వీప్ మండలంలో ఆయన జన్మిస్తారని చెప్పబడింది. నవద్వీప్ మండలము 3 నదుల చుట్టూ ఉంటాయంటున్నారు. సో నవద్వీప్ మండలం వచ్చేసి ఎవరు ఆ నవద్వీప్ మండలాన్ని సృష్టించారు అంటే, ఎవరు సృష్టించారంట? శ్రీమతి రాధారాణి. శ్రీమతి రాధారాణి ఎవరి కోసం సృష్టించిందంట? శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క సంతోషం కోసం, ఆయన యొక్క ఆనందం కోసం సాక్షాత్తు శ్రీమతి రాధారాణి సో ఈ నవద్వీప్ మండలాన్ని సృష్టించారట. సో ఇక్కడ సాక్షాత్తు చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భవిస్తారు. అయితే ఈ నవద్వీప్ మండలము కానీ లేదా మధుర, బృందావనం, అయోధ్య, ద్వారక ఇలాంటి ఈ ప్రదేశాలన్నీ కూడా సో ఈ భౌతిక లోకానికి సంబంధించినవి కాదు. మీరు ఈ భౌతిక ప్రదేశాలని ఏమాత్రం కూడా మీరు అనుకోవద్దండి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా సాక్షాత్తు సో వైకుంఠ ధామం నుంచి ఈ లోకానికి వచ్చాయి. సో అంతేకాని నవద్వీప్ వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉందని, లేదంటే ద్వారకా గుజరాత్లో ఉందని, లేదంటే మధుర, బృందావన్ ఇవన్నీ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్, అయోధ్య ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉందని చెప్పేసి ఇవి అందులో భాగమని మాత్రం మీరు పొరపాటున కూడా అనుకోవద్దండి. సో అవి సాక్షాత్తు సో వైకుంఠ ధామాలు
సో అది భగవంతుడి యొక్క కరుణ మేరకు మనందరినీ ఉద్ధరించడానికి సో సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఈ ధామాన్ని ఈ లోకానికి తీసుకొచ్చాడనమాట. సో అవన్నీ కూడా సామాన్యమైన ప్రదేశాలు మాత్రం కాదు, అలాగ భావించొద్దండి అని చెప్తున్నారు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు తీసుకొచ్చిన ఈ హరినామ సంకీర్తన అనేది ఉంది కదా, ఈ హరినామ సంకీర్తన ఏదో ఇక్కడ పుట్టింది, ఎవరో పాడారు, ఎవరో చెప్పారని కాదు. ఇది సాక్షాత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంట, సాక్షాత్తు గోలోక బృందావనం నుంచి ఈ హరినామ సంకీర్తన వస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ హరినామ సంకీర్తనని ఏదో ఒక మంత్రము లేదా ఏదో ఒక చిన్న ఒక వాక్యం, ఒక పాటలాగా మనం భావించకూడదు. ఇది సాక్షాత్తు సో భగవంతుడి నుంచి, గోలోక బృందావనం నుంచి ఈ మంత్రం అనేది ఇక్కడికి తీసుకురాబడింది. సో కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకూడదు. అలాగే మనము ఈ భౌతిక లోకంలో మనము ఎన్నో విషయాలు చదువుకుంటాం. మనం ఎల్కేజీ చదివాము, డిగ్రీ చదివాము, ఇంటర్మీడియట్, బీటెక్ ఇవన్నీ చదివాము. అక్కడ ఎన్నెన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అయితే మనము అవన్నీ కూడా మనం ఉద్యోగం చేసే దగ్గర అవన్నీ ఉపయోగపడతాయా? మనం చదివింది ఒకటి, మనం ఇక్కడ చేస్తుంది ఒకటి, అవునా? సో అయితే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అలా కాదు. ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం మనం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం చేస్తాము. మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా వైకుంఠానికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా గోలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు మనము ఇదే మంత్రాన్ని చేస్తాం అనమాట. సో అది ఆధ్యాత్మిక లోకానికి భౌతిక లోకానికి తేడా ఏంటంటే, భౌతిక లోకంలో మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఏమేమో చదువుకుంటాం, కానీ మనం జాబ్కి వచ్చేసరికి అవి ఏవి కూడా వేటిని కూడా ఉపయోగించము. సో చాలా రేర్గా ఉపయోగిస్తాం అనమాట. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అలా కాదు. మనం ఇక్కడ ఏదైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కీర్తిస్తామో అదే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఈ శరీరం వదిలిన తర్వాత కూడా మనం అదే మంత్రాన్ని అక్కడ చేస్తాము. సో యాక్చువల్గా గోలోక బృందావనం అనేది రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది అనమాట. ఒకటి వచ్చేసి సో కృష్ణలీల, ఇంకోటి వచ్చేసి గౌరలీల. సో ఒక ప్రదేశం అంతా కూడా గౌర చైతన్య మహాప్రభుకి సంబంధించి ఉంటే, ఇంకొక ప్రదేశం అంతా కూడా కృష్ణ పరమాత్మ గురించి ఉండి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం మనము చనిపోయిన తర్వాత దీన్ని వదిలిపెడతాము అని పొరపాటున కూడా అనుకోవద్దండి. సో ఇప్పుడు మనం ఎంత సీరియస్గా హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తామో, మనము ఈ శరీరాన్ని త్యజించిన తర్వాత లేదా మనము విముక్తి పొందిన పిమ్మట లేదా ముక్తి పొందిన పిమ్మట, సో మనం వైకుంఠానికి వెళ్ళినా గోలోకానికి వెళ్ళినా కూడా ఇదే మహామంత్రాన్ని మళ్ళీ కూడా అక్కడ మనము జపిస్తామంట. సో కాబట్టి సో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది సాధారణమైన మంత్రం కాదు, చాలా చాలా గొప్ప మంత్రము. సో ఇది సాక్షాత్ భగవంతుడు తీసుకొచ్చింది. సో కాబట్టి ఈ మహామంత్రం చేసేటప్పుడు మీరు సో ఏమాత్రం శ్రద్ధ లేకుండా చేయొద్దండి. చాలా అమితమైన శ్రద్ధ ఉంచి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. So are you convinced? Our Lord Chaitanya Mahaprabhu being Supreme Lord? How many are convinced that Lord Chaitanya is Supreme Lord? మీలో ఎంతమంది చైతన్య మహాప్రభు దేవదేవుడు అని ఒప్పుకుంటున్నారు? No, still some are not convinced. Still some are not convinced that Lord is Supreme Lord, Chaitanya is Supreme Lord. Okay. ఒప్పుకోరా అని అడుగుతున్నారు. We'll have special class for you. Okay. It is very evident from Vedic scriptures how Lord Krishna appears in Kali Yuga in the Lord Chaitanya Mahaprabhu to preach, to propagate the Sankirtan movement. There are many evidences, Shrutis, Smritis, Puranas, all kinds of scriptures, there are evidences. We don't accept something dogmatically. Our Sanatana Dharma, we don't accept anything blindly. Everything has an evidence. Everything we accept as per Sadhguru Shastra. So, we'll have a special class on this, how Lord Chaitanya is Supreme Lord. Okay? So Lord Chaitanya, he appeared in which year? Which year? 1434? 86. 1486. Okay. Lord Chaitanya appeared in Navadvip Dham in 1486. How many years back? 540 years back. Please don't speak, children. 540 years back. Okay. So, when Lord Chaitanya Mahaprabhu appears, this year it was a very special occasion. The eclipse appeared in Purnima, Falgun Purnima. This first time it happened in 130 years, 130 something years. It came after 130 years, this occasion. All these years it never happened for a long time.
When Lord Chaitanya appeared, that was the occasion where there was eclipse. Everybody was chanting Hari, 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 Hari. Whole world was chanting Hari, 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 Hari. Devotees, they went to Ganga, they were taking a bath in Ganga and were chanting Hari, 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 Hari. The non-devotees, they were chanting, hey, Hari, Hari, what is that? Hari, Hari, simply telling, they were making fun of them. Hari, 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 like that. They were chanting Hari, Hari, by making, taunting on devotees. My Vaishnavas were chanting, Mayavadis were chanting, even Yavanas were chanting also, hey, hey, Hari, 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 out of kind of taunting towards Vaishnavas. So like that, whole atmospheres are charged with the name of Lord Hari. And that time, Lord Chaitanya appears. So he starts his Sankirtana movement even before he appears to the material world. Okay? So that's how spiritual Supreme Lord is. He is the Yuga Avatar and he starts the movement even before he appears. While appearing, he shows the world, this is what for I come, to propagate Harinam Sankirtan. సో అలాగా మీ అందరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభు దేవదేవుడని అంగీకరిస్తున్నారనే విషయాన్ని అడుగుతున్నారు ప్రభు. ఎందుకంటే మనకున్న అన్ని వేదాలు స్మృతి, స్మృతి, పురాణాది, సో ఈ అన్ని రకాల వేద గ్రంథాల్లో ఆయన గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. సో అవన్నిటి గురించి మీరందరూ తెలుసుకోవాలి. సో దాని గురించి సపరేట్ క్లాస్ కూడా ప్రభు చేస్తానంటున్నారు. సో ఆ క్లాస్ కూడా మన అందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే సో మనము మన సనాతన ధర్మంలో ఏ విషయాన్ని కూడా గుడ్డిగా నమ్మరు. సో కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళు ఏది చెప్తే అది ఫాలో అయిపోరు అనమాట. సో ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఎవిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో అది అలాంటి ఎవిడెన్స్ లేకుండా గుడ్డిగా సనాతన ధర్మంలో ఎవరు నమ్మరు అని చెప్పేసి సో అంటున్నారు. సో ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావం గురించి ప్రభు చెప్తున్నారు. సో చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్తు కృష్ణుడే. సో ఎప్పుడు అవతరించారంట? 1486వ సంవత్సరం. సో అంటే సో ఆల్మోస్ట్ 540 సంవత్సరాల క్రితం చైతన్య మహాప్రభు సో వెస్ట్ బెంగాల్లో సో మాయాపూర్లో నవదీప్ డిస్టిక్లో ఆయన జన్మించారు. సో అయితే ఆయన పుట్టక ముందే అప్పుడు ఏంటంటే కరెక్ట్ గ్రహణ టైం. సో ఈసారి మీరు గమనించారు కదా, సో ఈసారి కూడా గౌర పూర్ణిమ రోజు ఏమైంది? చంద్రగ్రహణం ఏర్పడింది. సో అంటే కరెక్ట్ 540 సంవత్సరాల క్రితము ఇలాగే చంద్రగ్రహణం రోజు సో భగవంతుడు అవతరించారనమాట. సో అయితే ఆయన వచ్చే కంటే ముందు ఆయన యాక్చువల్గా చైతన్య మహాప్రభు కలియుగ అవతారం ఆయన. అయితే భగవంతుడు ఏ యుగంలో అవతరిస్తాడో ఆయనతో పాటు ఆయన యుగ ధర్మాన్ని తీసుకొని వస్తాడు. సో అయితే ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఆయన యుగ ధర్మం ఏం తీసుకురావాలనుకున్నాడు? హరినామ సంకీర్తన. అయితే ఆయన వచ్చే కంటే ముందే సో ప్రపంచం అంతా కూడా హరి 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 అని అందరూ సో భగవంతుడి గురించి ఆ గ్రహణం రోజు అందరూ భక్తులందరూ కూడా గంగానది ఒడ్డునకి వెళ్ళేసి గంగానదిలో స్నానం చేస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా హరి హరి అని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ హరి హరి అంటుంటే అక్కడ అభక్తులందరూ కూడా ఏంటి వీళ్ళు హరి 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 అంటున్నారు, సో వీళ్ళకేం పని లేదా, హరి హరి ఏమొస్తుంది హరి 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 అంటే అని చెప్పేసి అభక్తులందరూ కూడా కామెడీగా జోక్గా వీళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ హరి హరి అంటే వీళ్ళు కూడా హరి హరి అంటున్నారు అనమాట. అలాగా చైతన్య మహాప్రభు ఆయన రాకముందే ఈ హరినామ సంకీర్తన అనే యుగధర్మాన్ని సో ఈ యుగధర్మాన్ని నెలకొల్పడానికే నేను అవతరిస్తుంది అని చెప్పేసి సో అందరికీ తెలియపరుస్తూ ఆయన వచ్చే కంటే ముందే అందరు కూడా హరినామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉన్నారంట. Lord Chaitanya appeared and his grandfather, maternal grandfather, Nilambar Chakravarti, was a very great astrologer. And he saw his Kundali. When he saw his Kundali, all the grahas were perfectly placed in his Kundali. And he predicted that this person will become like a king. He influenced and he propagated sadhana dharma. He propagated. But of course he knew that he is going to leave house and take sannyas. That part he didn't tell to his father, Lord Chaitanya's father. So he saw and he was mesmerized. Everybody was very happy. Jagat Mishra, his father's name Jagat Mishra, was very happy. And that's how everybody became very blissful that సో
అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భవించిన తర్వాత ఆయన తాతగారైన నీలాంబర చక్రవర్తి ఆయన ఒక ఆయన జాతకాలు చూస్తారనమాట. అయితే ఆయన మనవడు ఎప్పుడైతే ఆవిర్భవిస్తాడో ఆయన జాతకాన్ని చూస్తారనమాట. సో ఆ జాతకాన్ని చూసేసి ఆయన గమనించింది ఏంటంటే గ్రహాలన్నీ కూడా వాటి ఇళ్లలో చక్కగా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉన్నాయన్నమాట. సో అది చూస్తే ఆయనకు అర్థమైపోయింది అంటే సో నా మనవాడు వచ్చేసి ఒక పెద్ద రాజు అవుతాడు. సో అయితే ఆయన మొత్తం ఆయన యొక్క జాతకాన్ని సంపూర్ణంగా చదువుతాడు, అర్థం చేసుకుంటాడు. ఆయన తర్వాత సన్యాసాన్ని పుచ్చుకుంటాడనే విషయం కూడా ఉంది. అయితే ఆయన వాళ్ళ తండ్రి గారైన జగన్నాథ మిశ్రకి ఈ విషయాన్ని చెప్పరు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు బాధపడతారు అనేది చెప్పేసి సో కేవలం ఆయన ముందు 24 సంవత్సరాల్లో ఆయన ఏం చేస్తాడో, ఆయన ఎలాంటి అద్భుతాలు చేస్తారో సో అవి మాత్రమే జగన్నాథ మిశ్రకి చెప్తారు, మిగతా విషయాన్ని చెప్పడనమాట. సో ఆ రకంగా సో చైతన్య మహాప్రభు పుట్టగానే నీలాంబర చక్రవర్తి గారు సో ఆయన దేవాది దేవుడు అనే విషయం ఆయనకు అర్థమవుతుంది. So when Mahaprabhu he was growing slowly, so there were the different sanskaras are there. There are almost 16 plus sanskaras. So there are different sanskaras, one by one they were taking place. And there was one sanskara also that when the child start crawling, they'll keep two things, one place wealth and one place Bhagavatam, and they'll see where child goes which side, whether money side or gold. They'll keep some wealth kind of money or gold, and one other place they'll keep Bhagavatam, spiritual book. So when Lord Chaitanya started crawling, Lord Chaitanya went and grabbed Srimad Bhagavatam. Everybody said Hari Bol, Hari Bol. They understood that this person is going to become a very great personality, who is going to accept his Krishna consciousness or spread his Krishna consciousness, means become great devotee of the Lord. They thought he's going to become very great devotee. Everybody thought. So like that, Mahaprabhu was growing up. Then he used to cry. I like child crying. He'll cry. Then people say, hey, why are you crying, Nimai? Why are you crying? Before that his name was given Nimai. People said that let us give him name Nimai, because he's the youngest child. Now after this, he won't have any brother or sister. So let us give him name Nimai. Also he was born under neem tree. So they thought, okay, Nimai name, one of the name was given to Nimai. Also somebody said, no, he is actually a great personality. So let us give him the name Vishwambhar. So the real name of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Vishwambhar also. So these two permanent names were there for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then he was growing up, he used to cry. Then people used to say, why Chaitanya, Nimai, why are you crying? They'll cry more. Again start like a child. You see children, you see, you ask them something, you want something? No, I want more. Like that they'll cry. Then say, okay, let us chant Hari. Everybody chant Hari, 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 Hari Bol, Hari Bol. He has to stop crying. He has to stop crying. So understand that right from childhood he was preaching Krishna consciousness. When somebody used to cry, people used to say Hari, Hari, he has to stop crying. So next time they know what to do. When you start crying, what you should do? Hari, 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 Nimai, stop crying. Hari, 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 Nimai, please stop crying. Very peaceful. So you can understand. He's Yoga Avatar. Right from childhood, he can't even speak also. From that age, he is preaching Krishna consciousness. He is telling people or inspiring people to chant Hare Krishna, to chant the holy name of the Lord. ఎప్పుడైతే ఇంట్లో పిల్లలు పుడతారో సో చాలా వరకు దశవిధ సంస్కారాలు లేదా షోడశ సంస్కారాలన్నీ చేస్తారు. సో 16 సంస్కారాలు అనేటివి చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పటి నుంచి అంత్యేష్టి వరకు మనకి 16 సంస్కారాలు అనేటివి ఉంటాయి. సో అలాగా ముఖ్యంగా వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టారు కాబట్టి సో పిల్లవాడు సో ఎప్పుడైతే ప్రాకడం మొదలు పెడతారో సో ప్రాకడం మొదలుపెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి అన్నప్రాసన చేస్తారు. సో మనందరికీ తెలుసు. సో ఒక పక్కన డబ్బు పెడతారు, ధాన్యాలు పెడతారు,
భాగవతం పెడతారు, భగవద్గీత, ఇంకా కత్తి, సో ఇలాంటివన్నీ పెడతారు కదా అన్నప్రాసన రోజు. సో అలాగ పెట్టేసి చైతన్య మహాప్రభుని ఆయన ప్రాకుతా ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన దేన్ని పట్టుకుంటారు అనేది అందరూ ఆతృతగా చూస్తూ ఉన్నారు. సో చైతన్య మహాప్రభు అలా పాకుంటూ వెళ్ళి ఏం పట్టుకున్నాడు? శ్రీమద్ భాగవతాన్ని గట్టిగా కౌగలించుకున్నాడు అనమాట. సో అప్పుడు అందరు కూడా గట్టిగా హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ అన్నారు అనమాట. ఎందుకంటే సో ఈ వ్యక్తి సామాన్యమైన వ్యక్తి కాడు, సో భగవంతుని యొక్క గొప్ప భక్తుడుగా తయారవుతాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ఆనందాన్ని సో కలగజేశాడు అనమాట చైతన్య మహాప్రభు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు సో ఎప్పుడు ఏడ్చేవాడు అనమాట. సో అతను ఏడుస్తూ ఉంటే చాలా మంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, సో బంధువులందరూ వచ్చేసి, నాయన ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, ఆపు అంటే లేదని మన పిల్లలకి ఏదైనా, సో పాప ఏడుస్తున్నాడు అనుకో, మనం బిస్కెట్ ఇచ్చామనుకో, అది కాదనుకో, అది కాదు ఇంకోటి కావాలి అంటారు కదా. సో అలాగే చైతన్య మహాప్రభు కూడా సో వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏం చెప్పినా కూడా ఏడుపు ఆపేవాళ్ళు కాదనమాట. సో వాళ్ళందరూ ఏం డిసైడ్ అంటే, సరే మనందరం కూడా హరినామాన్ని చెప్పిద్దామని చెప్పేసి అప్పుడన్నా ఆపుతాడమని చెప్పేసి గట్టిగా అందరూ హరి 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 ఎప్పుడైతే గట్టిగా హరి హరి అంటున్నారో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఏడవడం ఆపేసేవాడు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు ఏడుస్తున్నారో అప్పుడు అందరు కూడా గట్టిగా హరిహరి అంటే చైతన్య మహాప్రభు ఏడుపు ఆపేసేవాడు. ఆ రకంగా అతను నోట్లో నుంచి మాట రాకముందు నుంచి కూడా హరినామాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు సో తను నోట మాట రాకున్నా కూడా ప్రచారాన్ని ఎలా చేస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చాలా చక్కగా గమనించాలి. ఆ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు ఆయన వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి హరిని గురించి చెప్పాలి, ప్రతి ఒక్కరు హరినామాన్ని స్మరించాలనే ఉద్దేశంతో చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భవించాడనే విషయం అతను పుట్టుకతోనే మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. Lord Chaitanya was growing up and everybody was mesmerized by his amazing naughty activities. He became very naughty boy, and Lord Krishna himself. Naughtiness is actually the sign of intelligence. The naughty people are very intelligent people. So Lord Chaitanya enjoys the naughtiness. Lord Krishna also enjoys Chaitanya Mahaprabhu also. Just to make fun of people. And when people used to go, when he grew up a little bit, Jagannath Mishra put him in school. And he used to go to school, and from school they go to Ganga to take bath, all his friends. And when they used to go to Ganga, Brahmanas will be doing Gayatri in Ganga. So he'll pull their leg, he'll pull their dhoti. So like that, he used to make fun of them. So like that, then all these Brahmanas will come to Jagannath Mishra and tell, see Jagannath Mishra, your son, he has become so naughty. Always he is doing some naughtiness with us. When we chant Gayatri, when we took bath, he'll always trouble us. So please correct your son. Then Jagannath Mishra said, okay, let me see. Many times this happened. Jagannath Mishra once, children were playing after school, and the Brahmanas went to Jagannath Mishra. They told, see, they complained. And Jagannath Mishra said, okay, I'll go today and see. And Jagannath Mishra came from house to Ganga to see Nimai, what is doing, let me see. So he came to Ganga and the children saw him coming. They told Nimai, hey, your father coming. Please go, fast. Nimai said, oh God. Okay, he immediately ran in different way. Different shortcut, he went to his house. And what he did, he put all the ink on his body, everywhere, here, all the body, made it all clothes dirty with ink. And he told his mother, Mommy, I'm very hungry. Oh God, today so much study did. Please give me something to eat. I had to go for playing also. So making fun. He is acting. Actually, he was playing, but he came to home saying that I want to go there. Actually, I just came from school. And actually, he only bunked the school and went to take bath. So his mother said, okay, I'll give. And then he eats. Jagannath Mishra comes to Ganga. Jagannath Mishra says, Nimai, not seen here anywhere, Nimai. Then he asked the children, did you see Nimai? Nimai came today. No, sir. Actually, we're waiting for him only. Friends,
They are good friends. We are waiting for him only. I don't know. I didn't come till now. We are waiting for him only to play. Really? Okay. I'll go home and send him. Then he goes home. What is his? He's eating prasad. You think, oh, my child. Unnecessarily, I am a foolish person. I am only doubting him. So, like that. Again, after saying, oh, mother, okay, after finishing food, okay, mommy, I go now, okay, for playing. Then he leaves from there to go back again to play. Like this, he makes fun. Then he tells the Brahmana, see, you again complain my father, no? Then next time, see what I'll do. Don't complain. We complain, then see next time what I'll do. Like this, he'll make fun. Actually, everybody's to enjoy. Like all the gopis, they will complain to Mother Yashoda, see this Krishna is so naughty, he's breaking our pot, he's making fun of us. So all actually they were very happy inside. And Krishna come, they used to wait when Krishna come and steal my butter from my house. They used to come, they used to wait when Krishna tease me, when Krishna will break my matki. So inside they were very happy, but externally they were angry. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu's devotees also, they were externally showing, this Brahmana, they were showing externally anger, but inside they were very happy. Because Krishna is very charming. Lord Chaitanya Mahaprabhu is very charming. So whoever associates Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gets purified. So they also were also very enjoying this inside. Brahmanas and different people whom we were teasing. చైతన్య మహాప్రభు సో పుట్టుకతోనే చాలా అల్లరి పిల్లవాడు అనమాట. సో అయితే ఈ అల్లరి అనేది సో అందరినీ ఆకర్షించేది. ఎలాగైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పుట్టినప్పుడు సో ఆయన ఎలాగైతే గోకులం అంతా కూడా అల్లరి చేస్తూ అందరినీ అలరారించేవాడు, అలాగే చైతన్య మహాప్రభు కూడా సో చిన్నప్పటి నుంచి చాలా అల్లరి చేసేవాడు అనమాట. సో ఆ అల్లరి ఎలా ఉండేదంటే సో తను స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు అందరితో పాటు. సో అక్కడికి స్కూల్ అయిపోయిన వెంబడే డైరెక్ట్గా ఇంటికి రాకుండా ఆయన ఏం చేసేవాడు, గంగానది దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు. సో గంగానదికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎవరైతే స్నానాలు చేస్తుంటారో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదంటే బ్రాహ్మణులు కానీ సో ఆయన ఏం చేసేవాడంటే వాళ్ళ ధోతిని లాగడము, సో వాళ్ళ గిలిగిత్తలు పెట్టడము ఇలా చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా నవ్వుకుంటూ లేదంటే కొంతమంది చైతన్య మహాప్రభు గురించి సో కంప్లైంట్ కూడా చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఎవరికి? వాళ్ళ నాన్నగారు జగన్నాథ మిశ్రాకి. చూడు మీ అబ్బాయి ఇలా చేస్తున్నాడు, సో స్నానాలు చేస్తున్నా, మేము తపస్సు చేస్తున్నా, మేము ధ్యానం చేస్తున్నా కూడా మమ్మల్ని వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో మీరు మీ అబ్బాయిని కరెక్ట్ చేయండి, సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేయకపోతే పెద్ద అయితే మీ మాట కూడా విండు అని చెప్పేసి బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా సో చైతన్య మహాప్రభు మీద కంప్లైంట్ చేస్తారు అనమాట. సో అయితే జగన్నాథ్ మిశ్రా అనుకుంటాడు, సో అయితే మా అబ్బాయిని నిజంగానే నేను కరెక్ట్ చేయాలి. సో ఒకరోజు స్కూల్ అయిపోయింది, వాడికి స్కూల్ అయిపోయిన టైంలో సో నేను గంగానది దగ్గరికి వెళ్తాను, ఏం చేస్తాడో చూద్దామని చెప్పేసి జగన్నాథ్ మిశ్రా ఏం చేస్తాడంటే ఒకరోజు స్కూల్ అయిపోయే టయానికి ముందే గంగానది దగ్గరికి వచ్చేసి జగన్నాథ్ మిశ్రా వెయిట్ చేస్తుంటాడు అనమాట. సో అయితే దానికంటే ముందే చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు స్కూల్ బంక్ చేసి అంటే పూర్తిగా కంప్లీట్ కాకముందే వచ్చేసి తన ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట. అయితే తన ఫ్రెండ్స్ అంతా స్నేహితులంతా కూడా ఏమంటారంటే సో మీ నాన్నగారు వస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్పగానే సో చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తాడంటే తన శరీరం అంతా కూడా ఇంకు వేసుకుంటాడు. అంటే మనం పెన్నులో వాడతాం కదా సిరా, సో ఆ సిరా అంతా కూడా వేసుకొని సో అక్కడి నుంచి గుర్తుపట్టకుండా చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారంట. సో అమ్మ సచీదేవి చూసేసి అమ్మ నాకు ఆకలి అవుతుంది, సో నేను ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాలి, నాకు ముందు అన్నం పెట్టు అని చెప్పేసి అమ్మని అర్జెంట్ చేసేవాడు అనమాట. సో పాపం నా బిడ్డ అలసిపోయి వచ్చాడు, ఆకలితో ఉన్నాడని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు సో చక్కని వంట ఏర్పాటు చేసేసి చైతన్య మహాప్రభుకు తినబెట్టేది అనమాట. సో తినబెట్టేసి తను ఆడుకోవడానికి వెళ్తాడులే అని అనుకునేది. కానీ తను బంక్ కొట్టేసి వచ్చాడు, మధ్యలోనే స్కూల్ వదిలేసి వచ్చారన్న విషయాన్ని సో ఆ విషయాన్ని చెప్పడనమాట. సో పోగా వాళ్ళ నాన్నగారు నా కుమారుడు ఇక్కడికి వస్తాడు, కొంటె పనులు చేస్తాడు, నేను చూడాలి అని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తుంటాడు. సో వెయిట్ చేసిన ఎవరు అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు కనపడడు. సో పోయి తన స్నేహితులతో అడుగుతాడు, ఎక్కడ నా కుమారుడు నిమాయ్ ఎక్కడ, నాకు కనపడలేదు అంటే మేమందరం కూడా నిమాయ్ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాము, సో ఇంకా రాలేదని చెప్పేసి సో వాళ్ళందరూ అంటారు అనమాట. సో అందుకని సో జగన్నాథ మిశ్రా సరే ఎంతకి రాకపోయేసరికి తన ఇంటికి వెళ్తాను అనమాట. ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు భోజనం చేస్తూ ఉంటాడు. సో భోజనం చేస్తుంటే చూసేసి అరే నా కుమారుడు ఇక్కడ భోజనం చేస్తున్నాడు, సో అనవసరంగా వీడి మీద డౌట్ పడ్డానే, సో వీళ్ళంతా బ్రాహ్మణులంతా ఏదో చెప్పి నా కొడుకుని సో
నా కొడుకు మీద కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, కానీ నా కొడుకు బంగారు కొండ. సో నా కొడుకు చాలా బంగారు కొండ అలాంటి నా కొడుకుని పట్టుకొని వీళ్ళు ఎలా నింద చేస్తారు అని చెప్పేసి వాళ్ళ నాన్న చైతన్య మహాప్రభుని చూసేసి సో ఆయన మీద వేసిన నిందలన్నీ కూడా మర్చిపోతాడు. సో అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తాడు, అమ్మాయి తప్పించుకున్నానని చెప్పేసి సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ భోజనం చేసిందే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తాడు, సో గంగానది దగ్గరికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ తన కొంట పనులు మొదలు పెడతాడు అనమాట. సో ఆ రకంగా అక్కడున్న బ్రాహ్మణులకు మళ్ళీ వాళ్ళ ధోతీలు లాగడము, సో వాళ్ళ ధ్యానాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం చేసి, ఈసారి నా మీద కంప్లైంట్ చేశారు కదా, ఇంకొకసారికి నా మీద కంప్లైంట్ చేస్తే ఇంకేం చేస్తానో అని చెప్పేసి వాళ్ళని కూడా భయపెడుతున్నాడు అన్నమాట చైతన్య మహాప్రభు. సో ఆ రకంగా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా అల్లరి అనమాట చైతన్య మహాప్రభు. అయితే ఒక పిల్లవాడు చిన్నప్పుడు బాగా అల్లరి చేస్తున్నాడంటే ఇది దేనికి సంకేతం? ఆ అబ్బాయి చాలా తెలివైన వాడు అవుతాడు. సో ఆ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు చిన్నప్పుడు కొంటలీలు చేసేవాడు. అయితే ఈ కొంట పనులు చేసేటప్పుడు అందరూ కూడా బయటికి ఏంటంటే అందరూ కంప్లైంటింగ్ మోడ్లో ఉన్నట్టు కనపడతారు, కానీ నిజానికి అంతర్గతంగా చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటారు. ఎలాగా? సో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు సో గోపికల ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి వెన్న దొంగిలించడం, కుండలు పాల్గొట్టడం, ఇదంతా కూడా బయటకి వాళ్ళందరూ కూడా కోపడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుండేది. కానీ నిజానికి కృష్ణుడు మా ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తాడు, మా ఇంట్లో వెన్న ఎప్పుడు దొంగిలిస్తాడు, ఎప్పుడు కుండలు పాల్గొడతారు అని గోపికలందరూ కూడా ఎలాగైతే ఎదురు చూసేవాళ్ళో అక్కడ సో మాయాపూర్ నవదీప్లో బ్రాహ్మణులందరూ కూడా ఈ చైతన్య మహాప్రభు మా దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తారు, నాతో ఎప్పుడు ఆడుకుంటాడు, ఇలాగా వాళ్ళందరూ కూడా సో భగవంతుని యొక్క మిత్రులు, భగవంతుని యొక్క సో పార్షదులు వీళ్ళందరూ కూడా సో అలాంటి కొంటలీలలో పైకి వాళ్ళ కోపం వచ్చినట్టు కనపడినా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందిస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్తాను. Lord Chaitanya was growing up and then he became a little grown up. He became teacher. He was teaching grammar, Sanskrit grammar. He became big Pandit. He used to call, people were calling him Nimai Pandit. Nimai became Nimai Pandit. He was very famous everywhere because of his erudite scholarship. Everybody was amazed by his scholarship. And there was one Digvijay Pandit, one Keshav Kashmiri. You saw this story sometime here? Keshav Kashmiri? Let me drama? Okay, no, you know all the story. Okay. So Keshav Kashmiri was one very great Pandit who came to, I think we saw that program. We saw the story in that program. పోయిన వారం డ్రామా చేశారు కదా మన పిల్లలు సండే రోజు. సో ఆ విషయాన్ని ఆ స్టోరీని మళ్ళీ ప్రభు చెప్తున్నారు. Keshav Kashmiri was a very big Digvijay Pandit. Previously, people used to go, the Pandits, big Pandits used to go, who were very, very expert in Shastras. They used to do Shastrarth. Till what time? Till what time? 15 more minutes. Okay. So they used to go different places and they used to Shastrarth. They used to debate. And the debate, whoever loses, that person will become disciple of the person who won the battle, Shastric battle. Okay? So, Digvijay Pandit, he used to go everywhere and conquer. He had literally conquered all the places in India. All the the Prakanda Pandit he was. And he conquered the Pandits. And he came to Navadip. Now, such a great personality, such a great scholar has come to Navadip. Navadip scholars, they got scared. Now what will happen to us? Will he get defeated? Would accept his supremacy? Would he become a disciple? Would to become his disciple? We have to follow him. This is a great dishonor for us. So what to do? So they thought, okay, what we'll do now? We'll direct him to Nimai Pandit. Okay, Nimai Pandit is a small child, just 16-year-old boy. We'll tell him, okay, you first defeat Nimai Pandit. If you can defeat him, all right. If we defeat him, of course, Nimai Pandit is a great Pandit. May be possible that he may defeat him. Nimai Pandit may defeat him. Then he will defeat, all problems solved. We are saved. But if he got defeated, then we'll say, okay, he's a small child. Okay, all right. Then we'll see what to do next. So he came and he told everyone, in this Navadip Dham, anybody is there who can debate with me? If you can debate with me. Otherwise, give me
Vijay Patra, that I have conquered all of you. He gave me Vijay Patra. He asked everyone. Then they said, as per their plan, okay, you can do one thing, sir. You can have debate with Nimai Pandit. He is our a small scholar. You can debate with him, and then you see if you can defeat him. Then we'll see. So like that, they were discussing. So Nimai Pandit, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was sitting. It was a Purnima day. It was a beautiful moon in the sky, and he was sitting. Evening time, he was sitting with his students. River was flowing, Ganga river, very beautifully. Sweet sound was coming, and he was giving discourse to his students. Evening time. Generally, evening school doesn't happen, but this special school it was. Especially Lord. Generally, schools are in the morning, Vedic schools. Evening doesn't happen, but Lord had the plan. He wanted to teach him lesson. So he had an evening school that time, and he was giving discourse. He was very scholarly, and he saw that when Divya Pandit Kashmiri comes there. Keshava Kashmiri comes and he pays obeisances to Mother Ganga, and he just overhears what Lord Chaitanya Nimai Pandit was talking to his disciples, and he got impressed. Wow, what a scholarly explanation this person is giving. He must be Nimai Pandit, I think. Then he asked him, "Sir, are you Nimai Pandit? I heard a lot about you." "I am not Pandit. I am just a small time grammarian. Just people call me Pandit," Lord Chaitanya said. Then he said, "No, but I hear you have such a wonderful explanation you are giving. You are really big Pandit." No, sir, I am not big Pandit." Then he says, "I also heard a lot about you. You are Keshav Kashmiri, Digvijay Pandit. You are a great scholar. I am also happy to have your darshan," Lord Chaitanya is telling. Then he tells, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit tells, "See, sir, this is a wonderful atmosphere here. See, Ganga is flowing. Beautiful moon is Hare Krishna. Beautiful moon is there. Ganga is flowing, and such a beautiful climate, beautiful atmosphere. Can you please compose something in the praise of Mother Ganga? Please glorify Ganga. You are such a erudite scholar. Please glorify Mother Ganga in your own way." They said, "What is that? I can do it. What is there? I can do it." With proud. He, in a fraction of few minutes, he composed 100 verses. Not sung, composed and sang. Within fraction of few minutes. Not even 1 hour, few minutes. And then, everybody must be, all the students of Lord Chaitanya Mahaprabhu were completely awestruck. "Wow, Rama, Rama," they started saying. "Rama, Rama, what a scholar he is. He has composed 100 verses like lightning, and he sang so beautifully." So everyone was mesmerized. And Lord Chaitanya was also very happy, and Digvijay Pandit said, "So this is my composition. Hope you liked it." "Yeah, it was so nice, it was amazing," Lord Chaitanya said. Nimai Pandit said, "It was so amazing composition, but I want to tell you something. There is some mistake in this. So there are I'll tell you 5 good things and 5 bad things in this." He said, "What? The way I compose this, nobody can understand anything. And this person is saying that he found mistakes in this." And Lord Chaitanya told him, "So you are such a great scholar, only you can explain it properly." He said, Lord Chaitanya said, "You are such a great scholar, you have composed it so nicely that only you have the ability to explain this. Nobody can explain this, what you have composed just now." So Lord Chaitanya Mahaprabhu told, "So these are the 5 mistakes in this and 5 good things." So Lord Chaitanya told, this is the good things, and he told, there are 5 mistakes. Then he said, "Okay, mistakes. Tell me, what is the mistake?" Lord Chaitanya tells many things. One of the things was Bhavani Bhartur. Bhavani means what?
wife of Lord Shiva. And Bhavani Bhartur means what? Husband of wife of Lord Shiva. Is a problem here. Means Bhavani or Mother Parvati also has another husband. Husband of wife of Lord Shiva. Means she has another husband also. Like that, it meaning comes. Of course, he didn't mean it, but it comes like that. So, like that he explained. What is this? This person has, and people can't understand what I am speaking, what I am composing, what I am singing. And he understood also, and he found the mistakes also. He got completely mesmerized. He was completely taken aback. How can it happen? How is it possible? Because Mother Saraswati was pleased with him. By the mercy of Mother Saraswati, he could do it, all these miracles, like composition. So, because of Mother Saraswati, he could do it. He said, how come today Mother Saraswati didn't help me? How come that I got this mistake in my composition? Then in that state, he was really disturbed. And Lord Chaitanya, to comfort him, he said, okay sir, not issue, no problem, you go, and tomorrow again I want to learn something else from you. I want to learn tomorrow something more from you. Humbly Lord Chaitanya is telling. He understood, he is disturbed. So, okay, today you can take rest, you must be tired. So, tomorrow if you come, I want to learn more from you tomorrow. So, anyway, he's telling him, okay, go home and relax. So, he goes home and he does meditation on Mother Saraswati. And he sleeps, takes rest. In his dream, Mother Saraswati comes. Mother Saraswati says that, what happened? Why is you distressed today? Mate, what is that? How is it possible? Till now, I never got this kind of insult in my life. But today, how is it that somebody defeated me? How is it possible, Mate? That somebody defeated, by your mercy I could compose so nice composition, but how could I got defeated? How is it possible? The Mother Saraswati told, see, I cannot show my prowess in front of my master. Krishna is my master. Krishna is my Swami, he is my master. I cannot show my prowess in front of my master. Is that my master only? He is the master of whole creation. So it is better for you to surrender to him. He is not ordinary scholar or ordinary person. He is Krishna himself. He has come in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So please go and surrender to him. So immediately in the morning he goes to house of Nimai and just fall at his feet flat. Please save me. Please accept me. And Nimai Pandit accepts him, forgives him, and Nimai Pandit gives him mercy, shows him form, original form, and he understands. So like that, Lord Chaitanya Mahaprabhu delivered Digvijay Pandit. And later on, Mahaprabhu told him, you are such a great scholar, please use your scholarship in propagating the holy name of the Lord, in propagating devotional service. So please propagate devotional service, use your prowess, intellectual prowess in that way, intelligence in that way. Then he becomes a very great devotee. Who? Digvijay Pandit Keshe Kashmiri. He became a very great devotee. He has composed beautiful verses later on. See here, we understand one thing very well. Lord Chaitanya Mahaprabhu, how merciful he is, how compassionate he is. If he wanted, who could have defeated him? He could have defeated him in front of everyone. He didn't do that. He defeated him actually he taught him a lesson in a very private way. In a very small group, private way. Understand? So this is Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Krishna is so merciful that he won't insult. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he won't insult others. He will teach a person a lesson in such a way that his heart gets transformed. Not that he harbors some kind of grudge in the heart. Oh, he defeated me. No. In a very sober way, he taught him a lesson. That is Lord Chaitanya Mahaprabhu. Okay, so like this, he tamed Digvijay Pandit or Keshe Kashmiri.
హరే కృష్ణ. సో చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఎలాగైతే కృష్ణుడికి బాల్యలీలలు అలాగే మధ్యలీలలు అంతలీలలు ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు కూడా సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడే కాబట్టి ఆయన బాల్యలీలల గురించి ప్రభు ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. సో చైతన్య మహాప్రభుకు 16 ఏళ్ళు వయసు నిండగానే సో చైతన్య మహాప్రభు స్కూల్కి వెళ్తూ ఆయన చాలా చక్కని పాండిత్యాన్ని పెంపొందించుకుంటాడనమాట. సో ఆ నవదీప్ మండలం అనేది మనకి యాక్చువల్గా పూర్వకాలంలో సో కాశ్మీరు అలాగే నవదీపు ఇంకా కొన్ని ప్రదేశాలు అనేటివి ఈ పండితులకి పెట్టింది పేరు. సో ఆ ప్రదేశాల్లో సో ఈ బ్రాహ్మణ పండితులు ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళ కాశ్మీర్ పండితులు నవదీప్ పండితులు అనే పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు అనమాట. సో అయితే సో చైతన్య మహాప్రభు 16 ఏళ్ళ వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆయన వ్యాకరణాన్ని అంతా కూడా అవపోసన పట్టాడు. ఎంతగా అవపోషణ పట్టాడంటే సో ఆయన్ని అందరూ కూడా పండితుడు అని పిలిచారనమాట. సో ఆయన పేరు నిమాయి. సో ఆ పాండిత్యం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని నిమాయి పండితుడు, నిమాయి పండిత అని చెప్పేసి చైతన్య మహాప్రభును అందరూ కూడా కీర్తించేవాళ్ళు అనమాట. సో అయితే సో ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఈ కాశ్మీర్లో కేశవ కాశ్మీరి అనే ఒక అద్భుతమైన గొప్ప పండితుడు ఉండేవాడు. సో ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సో విజయాన్ని వెంట పెట్టుకొని వచ్చేవాడు అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సో వాళ్ళతో ఏమంటారు డిబేట్ పెట్టుకొనేసి వాళ్ళతో ఆ వాగ్వాదంలో తను నెగ్గేవాడు. అలా నెగ్గి సో వాళ్ళ మీద విజయం సాధించి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సో అపరమైన విజయాన్ని సాధిస్తూ వచ్చేవాడు అనమాట. సో కాబట్టి ఆ కేశవ కాశ్మీర్కి ఇంకొక పేరు ఇచ్చారు. ఏంటి ఆ పేరు? దిగ్విజయ్ సింగ్. సో కేశవ కాశ్మీర్కి దిగ్విజయ్ పండిత్ అనే పేరు ఆయనకి ఇచ్చారనమాట. సో అయితే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా విజయాన్ని సాధిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకు ఒక గర్వం కూడా అతని హృదయంలో ఉండింది. సో అయితే చైతన్య మహాప్రభు అనుకున్నాడు ఇతని యొక్క గర్వాన్ని నేను తగ్గించి అతని యొక్క భక్తులు చేయాలి, అతని యొక్క పాండిత్యాన్ని అంతా కూడా ప్రచారంలో ఉపయోగించేలాగా నేను చేయాలని ఆయన ఆలోచించాడు. అయితే ఈ కేశవ కాశ్మీరి సో దేశమంతా తిరుగుతూ ఒకసారి ఎక్కడికి వచ్చాడు? నవదీప్ మండలానికి వచ్చాడు. అయితే నవదీప్ మండలానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న బ్రాహ్మణ పండితులందరికీ కూడా ఈ దిగ్విజయ్ పండిత్ గురించి అర్థమైపోయింది అనమాట. ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అందరినీ ఓడించి వచ్చాడు. సో మన దగ్గరికి కూడా వస్తున్నాడు, మనం ఎలాగ తయారవ్వాలి, ఈ దిగ్విజయ్ పండిత్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలని చెప్పేసి అందరూ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో వాళ్ళందరూ సో ఈ నిమాయి పండిత్ని మనం ముందు ఉంచి ఒకవేళ దిగ్విజయ్ పండిత్ వచ్చేసి నిమాయి పండితుని ఓడించాడనుకో తర్వాత చూద్దాం. సో అయితే మొట్టమొదటిగా ఆయన వచ్చి రాగానే సో ఆయన వాదం ఎవరితో వాదం చేయాలి? నిమాయి పండిత్ని ఒకవేళ నిమాయి పండిత్ ఓడిపోతే తర్వాత ఆలోచిద్దాము, తర్వాత మాతో వాదానికి వద్దురులేండి, ముందు ఈ చిన్న బాలుడైన ఈ 16 ఏళ్ళ బాలుడైన ఈ నిమాయి పండిత్ని ఓడించండి చూద్దాం, తర్వాత మా దగ్గరకు వద్దురు. ఈ 16 ఏళ్ళ పిల్లోడిని ఓడిస్తే చాలు, మమ్మల్ని తర్వాత చూద్దాం, మమ్మల్ని మీరు ఓడిస్తారో లేదో, ముందు మాత్రం ఈ నిమాయి పండిత్ని మీరు ఓడించండి అని చెప్పేసి సో దిగ్విజయ్ పండితుడు చెప్తే దిగ్విజయ్ పండిత్ నిమాయి పండిత్ ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్తారనమాట. ఎప్పుడు వెళ్తాడు? అప్పుడులో చైతన్య మహాప్రభు సో నిమాయి పండిత్ ఏం చేసేవాడంటే తను ఒక గ్రామర్ స్కూల్ రన్ చేసేవాడు. అయితే ఈ గ్రామర్ స్కూల్ మామూలు స్కూల్స్ అన్నీ కూడా పొద్దున ఉంటాయి, అవునా కదా? సో నైట్ స్కూల్స్ చాలా తక్కువగా, ఇప్పుడు కూడా నైట్ స్కూల్స్ చాలా తక్కువ. మన ఈవినింగ్ స్కూల్స్ ఇంతకుముందు పూర్వం ఉండేటివి. సో అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఈ ఈవినింగ్ స్కూల్ ఎందుకు కండక్ట్ చేసేవాడంటే దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది. సో ఆ సమయంలో దిగ్విజయ్ పండిత్ అక్కడికి వస్తాడనే విషయం ఆలోచించి ఆయన కొన్ని రోజులుగా ఈ ఈవినింగ్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాడనమాట. సో అయితే ఇది ఎక్కడ ఉండేదంటే గంగానది ఒడ్డున ఉండేది. సో ఆ రోజు పౌర్ణిమ. సో చక్కని చంద్రుని యొక్క కాంతిలో ఈ ఈవినింగ్ స్కూల్ నడుస్తూ ఉంది. పక్కనే చక్కగా గంగానది ఫ్లో అవుతుంది. సో ఆకాశం మేఘావృతమైంది, చాలా అద్భుతమైన అట్మాస్ఫియర్ అక్కడ నెలకొంది. సో అలాగా ఆ దిగ్విజయ్ పండిత్ ఏం చేస్తారంటే నిమాయి పండిత్ ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్తాడు. అయితే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు గంగానదిలో తను ఆచమనం చేసుకుంటూ తను నీళ్ళు తాగుతూ సో నిమాయి పండిత్ యొక్క స్వరం వింటాడు. సో ఎంత అద్భుతంగా ఈయన వర్ణిస్తున్నాడు, ఖచ్చితంగా ఈయన నిమాయి పండితే అయి ఉంటాడు, సో ఆయన యొక్క దర్శనం నేను చేసుకుంటాను అని చెప్పేసి ఆతృతగా నిమాయి పండిత్ ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళేసి మీరేనా నిమాయి పండిత్ అంటే నేను మీ గురించి విన్నాను, సో ఇక్కడ ఉన్న బ్రాహ్మణులంతా అందరూ కూడా మిమ్మల్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు, సో నేను కూడా మీ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ విన్నాను, చాలా అద్భుతంగా ఉంది, మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం నా యొక్క భాగ్యం, మీ దర్శనం నా యొక్క భాగ్యం అని చెప్పేసి చెప్తూనే సో
నిమాయి కూడా ఏం చేస్తాడు, మీ గురించి కూడా నేను కూడా విన్నాను, సో కేశవ కాశ్మీర్ అని విన్నాను, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా విజయం సాధిస్తారనే విషయాన్ని నేను కూడా విన్నాను, మిమ్మల్ని చూడడం కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, మీ దర్శన భాగ్యం నాకు కలిగిందని చెప్పేసి సో ఇద్దరు ఒకరొకరిని కీర్తించుకుంటారు. సో అలా కీర్తించుకున్న తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు సో ఆ దిగ్విజయ్ పండితుని అడుగుతారనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి ఎంతో నిర్మలమైన ఆ అట్మాస్ఫియర్ నెలకొండింది ఇక్కడ. సో చక్కగా చంద్రుడు, పున్నమి చంద్రుడు ఉన్నాడు, గంగా నది చక్కగా ప్రవహిస్తూ ఉంది. ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి గంగా ప్రవాహం. ఈ అద్భుతమైన గంగాదేవి మీద మీరు కొన్ని శ్లోకాలు వర్ణించండి, మీరు కొన్ని వల్ల వేయండి, నేను వినాలనుకుంటున్నాను అంటే, ఓ అదెంత పని అని చెప్పేసి, హరే కృష్ణ పిల్లలు, సో అదెంత పని, గంగ మీద నన్ను కవిత రాయమని చెప్తున్నావు కదా, సో రాసిస్తానని చెప్పేస్తాడు అనర్గళంగా. ఒక తక్కువ 2-3 నిమిషాల్లోనే సో ఆల్మోస్ట్ 100 శ్లోకాలు. సో ఎవరు చెప్తారు, దిగ్విజయ్ పండిత్ 100 శ్లోకాలు వల్లవేస్తాడనమాట. సో అది చూడగానే సో నిమాయి యొక్క స్టూడెంట్స్, నిమాయి స్కూల్, గ్రామర్ స్కూల్ రన్ చేస్తున్నాడు కదా, ఆయన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా నివ్వెరపోతారు అనమాట, ఆశ్చర్యపడిపోతారు. ఒక 3-4 నిమిషాలు, 5 నిమిషాల్లోనే 100 శ్లోకాలు గంగానది గురించి వర్ణించాడు, ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తి అని చెప్పేసి అందరూ నోట మాట రాలేదన్నమాట, అందరు నోటి మీద వేలేసుకున్నారు. సో ఇంత అద్భుతమైన పండితుడు, ఈయన ఇంత అద్భుతమైన పాండిత్యం కలిగి ఉన్నాడు, సో మరి నిమాయి ఓడించగలుగుతాడా లేదా అనే ఒక రకమైన డౌట్ వాళ్ళు కలిగి ఉండింది. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ 100 శ్లోకాలు వల్లవేస్తాడో నిమాయి పండిత్ వచ్చేసి సో ఆయన కీర్తిస్తాడు, మీరు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు, సో ఇంత తక్కువ సమయంలోనే 100 శ్లోకాలు గంగాదేవిని కీర్తించారు మీరు, సో చాలా చాలా అద్భుతం. అయితే మీరు వల్లవేసిన ఈ శ్లోకాల్లో సో 5 గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయి, అలాగే 5 తప్పులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఎవరంటారు, నిమాయి పండిత్ కేశవ కాశ్మీర్తో అంటున్నాడు. సో అప్పుడు కేశవ కాశ్మీరి ఆయన షాక్ అవుతాడు, ఏంటి నేను 5 నిమిషాల్లో వల్లవేసిన ఈ 100 శ్లోకాల్ని కనీసం అర్థం చేసుకోవడం కష్టము, అలాంటిది ఈయనేమంటున్నాడు 5 మంచి విషయాలు ఉన్నాయి, 5 తప్పులు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. సో ఇది వరకు నేను ఎప్పుడు కని విని ఎరగలేదు, ఇలాగా నేను చెప్పిన ఈ శ్లోకాల్లో తప్పులు ఉన్నాయంటున్నాడు. సరే ఏం తప్పులు ఉన్నాయి చెప్పబ్బా, నేను చెప్పిన దాంట్లో ఎవరు తప్పు కనిపెట్టలేదు ఇప్పటిదాకా, నీకేం తప్పులు కనపడుతున్నాయి చెప్పు అని చెప్పేసి చైతన్య మహాప్రభు అంటున్నాడు. సో అప్పుడు నువ్వు 100 శ్లోకాలు అయితే చెప్పావు, సో పలానా శ్లోకంలో నీవు ఒక పదం వాడావు, ఏంటి ఆ పదం అంటే భవానీ భర్తృ. సో భవానీ భర్తృ అనే పదాన్ని నువ్వు వాడావు. సో అంటే అప్పుడు భవానీ భర్తృలో తప్పేముంది, అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అంటాడు భవానీ అంటే ఏంటి, భవ అంటే ఎవరు, శివుడు, భవానీ అంటే ఎవరు, శివుడి యొక్క భార్య, ఎవరు, పార్వతీదేవి, శివుడి యొక్క భార్య అంటే అయిపోయింది, భవానీ అంటే శివుడి భార్య అని. మళ్ళీ భవానీ భర్తృ అని ఎందుకన్నావు, భవానీ భర్తృ అంటే మళ్ళీ శివుడు అని అర్థం, అంటే శివుడి భార్య శివుడు, దీనిలో ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా, శివుడి భార్య శివుడు ఏంటి, భవానీ అన్నావు, భవానీ అంటే సరిపోతుంది, మీరు భవానీ భర్తృ అని ఎందుకన్నారు అంటే ఇక్కడ గ్రామటికల్ మిస్టేక్ ఉంది, మీరు తప్పు చేశారు. సో అది వినంగానే కేశవ్ కాశ్మీర్కి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది, అరే నేను చెప్పిన ఈ 100 శ్లోకాలు 5 నిమిషాల్లో అసలు ఎవరికి ఏ విషయం కూడా అర్థం కాదు నేనేం చెప్పాననేది, అలాంటిది ఈ అబ్బాయి ఇంత చిన్న పిల్లవాడు నేను వేసిన 100 శ్లోకాల్లో పలానా శ్లోకంలో ఈ తప్పు ఉందనేది ఎలా గమనించాడబ్బా, నాకు ఇంతకీ అర్థం కావట్లేదు ఎవరి వ్యక్తి. సో ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి పరాభవాన్ని, ఇలాంటి పరాజయాన్ని ఎప్పుడు కూడా కానీ విని ఎరగలేదన్నమాట. అలాంటిది సో కేశవ్ కాశ్మీర్కి ఇలాంటి పరాభవం ఎదురైంది. అలాగా ఇంకా 2-3 తప్పులు కూడా కనిపెడతాడు. సో అప్పుడు సో కేశవ్ కాశ్మీర్కి సో ఒక రకమైన ఆయన చిన్నపోయాడు అనమాట. నేను వల్ల వేసిన ఈ అద్భుతమైన శ్లోకాల్లో ఈ తప్పును కనిపెట్టాడు ఇలాంటి వ్యక్తి, ఎలాంటి వ్యక్తి ఇతను అని చెప్పేసి ఆయన ఒక రకంగా బాధకు గురవుతుంటే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అంటాడు, కాశ్మీర్ గారు, కేశవ్ కాశ్మీర్ గారు, మీరేమీ వెద చెందొద్దండి. సో మీరు ఈరోజు ఇన్ని శ్లోకాలు చెప్పేసి అలసిపోయారు, నేను మీ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ రేపు రండి, నేను ఇంకా కొన్ని మంచి విషయాలు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను, దయచేసి మీరు రేపు రండి అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట. సో అయితే కేశవ్ కాశ్మీరి ఆయన ఇంకా ఆశ్చర్యంలోనే ఉంటాడు. అలా ఆశ్చర్యపడుతూ తను ఒక ఆశ్రమానికి వెళ్ళేసి అక్కడ రెస్ట్ తీసుకొని అక్కడ సరస్వతి దేవిని మనసులో గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆమెను అడుగుతాడు అనమాట, అమ్మ
సో నేను ఎప్పుడు కూడా పరాభవాన్ని చెందలేదు, ఎప్పుడు కూడా పరాజయం చెందలేదు. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అబ్బాయి చేతిలో నేను ఓడిపోయాను. నేను వల్ల వేసిన 100 శ్లోకాలు, అది 5 నిమిషాల్లో వేసిన 100 శ్లోకాల్లో ఇలా తప్పులు కనిపెట్టాడు. ఈ అబ్బాయి ఎవరు, ఈయనకి ఇంత పాండిత్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో నాకు నీ యొక్క దయ నా మీద ఉంది, నీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు నా పైన ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అంత అద్భుతంగా పాండిత్యం కలిగి ఉన్నాను. అయితే నన్నే ఓడించిన ఈ వ్యక్తి ఇంకెలాంటి వ్యక్తి, ఇతను ఎవరు, ఈయన చేతిలో నేను ఎందుకు ఓడిపోయాను, దయచేసి నాకు చెప్పమ్మా అని ఆయన ఉపాసన చేసే సరస్వతి దేవిని ఆయన ప్రార్థిస్తాడనమాట. అప్పుడు సరస్వతి దేవి వచ్చి ఆయన చెప్తుంది, నాయన నువ్వు ఇందులో బాధపడాల్సిన అవసరమే లేదు. నువ్వు ఎవరి చేతిలో ఓడిపోయావు? నా గురువు, నా మాస్టర్. సరస్వతి దేవి అంటేనే చదువుల తల్లి. మరి ఆమె ఏమంటుంది? నువ్వు ఎవరి చేతిలో ఓడిపోయావు? మా యొక్క గురువు గారి చేతిలో ఓడిపోయావు. అవునా? సో దీంట్లో నువ్వు బాధపడాల్సిన పనేం లేదు. సో ఎందుకంటే నా యొక్క పాండిత్యం అంతా కూడా మీ మీదనే, కానీ నా యొక్క పాండిత్యము నా గురువు గారి దగ్గర చెల్లదు. సో కాబట్టి నువ్వు ఓడిపోయింది నా గురువు దగ్గరే కాబట్టి సో నువ్వేం బాధపడాల్సిన పని లేదు. ఆయన నిజానికి దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. సో కాబట్టి నువ్వు ఈ రోజు నుంచి ఆయనకి శరణాగతి పొందు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి వేడుకొని ఆయన యొక్క శిష్యుడవ్వు అని చెప్పేసి సరస్వతి దేవి చెప్తే అప్పుడు ఆయనకి ఎంతో ఆనందం వేసి, నేను ఓడిపోయింది సాక్షాత్ భగవంతుడి చేతిలోన, ఎంతటి భాగ్యము అని చెప్పేసి ఆయన చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆయన పాదాల మీద పడి నన్ను మీ యొక్క శిష్యుడిగా అంగీకరించండి అని చెప్పేసి ఆయన అలా అనగానే చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని సో లేవనెత్తుకొని, సో కేశవ కాశ్మీరి గారు, సో మీరు చాలా గొప్ప వ్యక్తి, మీరు ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు. సో మీ యొక్క పాండిత్యం వల్ల మీకు గర్వం రాకూడదు. మీ యొక్క పాండిత్యాన్ని మీరు ఎందుకు ఉపయోగించాలి? కృష్ణ చైతన్యం కోసం ఉపయోగించాలి, ప్రచారం కోసం ఉపయోగించాలి, అంతే తప్పితే ఈ పాండిత్యం వల్ల మీకు గర్వం రాకూడదని నేను ఇలా చేశాను అని చెప్పేసి సో ఆ రోజు నుంచి సో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మాటలు విని జనరల్గా ఎవరైనా ఓడించేటప్పుడు సో తమ యొక్క పాండిత్యాన్ని గొప్పగా చెప్పుకొని వాళ్ళని తక్కువగా చూసి మీరు వేస్ట్, ఎందుకు పనికిరారు అన్నట్టుగా చాలామంది వ్యక్తులు వితండవాదాలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడి యొక్క లక్షణం చూడండి. సో కేశవ కాశ్మీరి ఓడిపోయిన తర్వాత సో ఆయన్ని ఎలాగా మళ్ళీ ఉద్ధరిస్తూ ఉన్నాడంటే, నాయన సో నీ యొక్క పాండిత్యం అనేది నలుగురిని కించపరచడానికి కానీ నలుగురిని బాధ పెట్టడానికి కాదు, నీ యొక్క పాండిత్యము భగవంతుని యొక్క కీర్తిని గురించి ప్రచారం చేయడానికి ఉపయోగపడాలి, అన్యదా కాదు అని చెప్పడం వల్ల సో కేశవ కాశ్మీరి ఆ రోజు నుంచి చాలా గొప్ప భక్తుడు అవుతాడు. ఆ రకంగా ఆయన భగవంతుడి గురించి ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రచారం చేయడం చేస్తాడు. ఈ రకంగా భగవంతుడు యొక్క బాల్య లీలలు చాలా అద్భుతం. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, చాలా లీలలు ఉన్నాయి. కానీ మనకి ఇప్పుడు సమయం లేదు కాబట్టి ఇంతటితో ప్రభు ముగిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇందులో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ప్రభు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. It's unlimited and very sweet. So some other time we'll see more pastimes. Time is very short. Like this, Lord Chaitanya started slowly Sankirtana movement, and maybe next time we'll see other pastimes. Any question anybody has? You see that you don't know how many, every avatar has own devotees. Lord Ramchandra don't have devotees. He's staying alone. Hare Krishna. Listen the answer. Lord Ramchandra, is he staying alone? He's alone? No. Varahadev is alone. Kurmata is alone. They have own devotees. They have own set of devotees. So all the incarnations of the Lord has own devotees. We don't know doesn't mean they are not there. So they are a planet. There is a Varahadev planet in spiritual world also. They are being glorified by their devotees. Like that, Narasimhadev has own devotees. So all of them have devotees, but Krishna has more devotees. Krishna has 4 things which are not there in other incarnations. Okay? That we'll see later on. Lila Madhuri, Bhakta Madhuri. Okay? So this, we'll see later on detail that one. Okay? Lord Krishna has some qualities especially in others than other incarnations. But still, all incarnations have their own set of devotees. Got it? Hare Krishna. Got answer? చైతన్య మహాప్రభు గురించి కూడా అద్భుతంగా చైతన్య చరితామృతంలో, చైతన్య భాగవతంలో ఆయన గురించి ఎన్నెన్నో అద్భుతమైన వర్ణనలు ఉన్నాయి. సో వాటిల్లో మనం ఈరోజు కొన్ని బాల్య లీలల్ని ప్రభు ముఖం ద్వారా
ఒక పద్మం ద్వారా మనం విన్నాము. సో వీటన్నింటినీ కూడా చక్కగా స్మరించండి. ఎంతగా స్మరిస్తారో సో అంత ఆనందాన్ని పొందుతారు. సో ఈ తర్వాయి భాగం ఏంటంటే సో మనకి భగవంతుని యొక్క అభిషేకం ఉంది. యాక్చువల్గా ఇది మొన్న మంగళవారం రోజు గౌర పూర్ణిమ రోజే చేయాల్సి ఉన్నది, కానీ గ్రహణం వల్ల సో ఆ రోజు మనం గౌర పూర్ణిమ వేడుకలను జరుపుకోలేదు. సో కాబట్టి అది పోస్ట్పోన్ చేసి ఈరోజు మనం అందరం కూడా గౌర పూర్ణిమ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాము. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తాడో ఆ రోజు మనం అందరం కూడా ఆయనకి అభిషేకం చేసి పుష్పాభిషేకము, అలాగే రకరకాల పళ్ళ రసాలతో భగవంతుని అభిషేకం చేస్తాము, రకరకాల పూలతో భగవంతుని అభిషేకం చేస్తాము. ఈ అభిషేకం అనేది బహు రమ్యంగా ఉంటుంది. సో ఎవరైతే ఈ అభిషేకాన్ని తీక్షణంగా వీక్షిస్తారో సో వాళ్ళు 1000 జన్మల్లో చేసుకున్న పాపాలు ఒకే నిమిషంలో వెళ్ళిపోతాయి. అర్థమైందా? సో ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క అభిషేకము, భగవంతుని యొక్క హారతిని తీక్షణంగా వీక్షిస్తారో సో వాళ్ళు 1000 జన్మల్లో చేసుకున్న పాపాలన్నీ కూడా ఒకేసారి పటాపంచలు అవుతాయి. సో అలాంటి అద్భుతమైన అవకాశం మనకి ఈరోజు అక్షయనగర్ సెంటర్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఓపికతో సో ఉత్సాహంతో మీరందరూ కూడా ఈ అభిషేకాన్ని తిలకిస్తారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే అభిషేకం జరుగుతుందో మీరు అభిషేకం చూస్తూ సో ప్యారలల్గా మీరందరూ కూడా కీర్తన కూడా చేయాలి, హరినామ సంకీర్తన చేయాలి. సీనియర్ వైష్ణవులు ఇక్కడ కీర్తన మొదలు పెడతారు, వాళ్ళని మీరు ఫాలో చేయాలి. సో ఆ రకంగా హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ భగవంతుని యొక్క అభిషేకాన్ని మీరందరూ కూడా చూడాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी।